नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या मोठ्या उत्सवामध्ये सोहळा, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि जनता योगासने करणार आहे। आदिलाबादमध्ये नीट परीक्षा शांततेत पार पडली, विद्यार्थी तासभर आधीच केंद्रावर दाखल। दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सरकार प्रयत्नशील, अध्यक्ष। आदिलाबादमध्ये झालेल्या आत्मीय मेळाव्यामध्ये मुक्तीने विरैया सहभागी। पशु तस्करी आणि जास्त व्याजाचा प्रकरणामध्ये अनेकांची अटक। पत्रकार परिषदेमध्ये SP अखिल महाजन यांनी दिली माहिती। आजच्या सविस्तर बातम्या। यापूर्वी पेपर लीक झाल्याने पुन्हा घेण्यात आलेली नीट परीक्षा आदिलाबादमध्ये रविवारी कडक बंदोबस्तामध्ये पार पडली। एकूण 7 परीक्षा केंद्रे उभारण्यात आली होती आणि नियमानुसार उमेदवार तासभर आधीच केंद्रावर पोहोचले। प्रतिबंध ही वस्तूवर अधिकाऱ्यांनी कठोर निर्बंध घातले होते। निर्बंधाची ही विद्यार्थ्यांची सखोल तपासणी केल्यानंतरच त्यांना आज सोडण्यात आले। परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी मोठा बंदोबस्तही ठेवला होता। जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा आणि यांनी SP अखिल महाजन यांच्यासोबत परीक्षा केंद्रांना भेटी दिली। नीट परीक्षेसाठी एकूण 1783 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती। त्यापैकी 1563 विद्यार्थी परीक्षेला उपस्थित होते। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी अथक प्रयत्न करत आहे, असे तेलंगणा दिव्यांग सरकारी संस्थेचे अध्यक्ष मुक्तीनेनी विरैया म्हणाले। रविवारी आदिलाबाद शहरातील ZP सभागृहामध्ये आयोजित दिव्यांग आत्मीय मेळावा कार्यक्रमाला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। CM म्हणून शपथ घेतल्याबरोबरच CM रेवंत रेड्डी यांनी पहिली सही एका दिव्यांग बहिणीच्या नोकरीच्या नियुक्तीवर केली, असे ते म्हणाले। तसेच दिव्यांग कल्याण मंत्री लक्ष्मण हे देखील दिव्यांगांच्या समस्या सोडवून त्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करत आहे। దివ్యాంగుల కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ మన సభ్యులని ఎంప్లాయీ నుంచి సన్మాన కార్యక్రమం
కోరుతున్నాము. మన ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. కొంచెం కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగా మన సెక్రటరీ వస్తుందని తెలియజేస్తున్నాము. మేము మంచి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనం చేసుకుంటాం. కానీ ఇవాళ మొదటి 46 ఆదిలాబాద్ జిల్లా వికలాంగుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరిచి వికలాంగులకు ఒక ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వికలాంగుల చెంతకు మీరే ఎట్టు అనే భాగంలో ఈ అంశం చేసిన మహేష్ గారికి వాళ్ళ టీం మెంబర్లందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన మరుక్షణం మొదటి సంతకాన్ని వికలాంగుల సోదరి రజనికి ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ఉపయోగించారు. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి సంతకాన్ని వికలాంగుల సోదరికి ఇచ్చారు. అంటే తొలి ముద్దని వికలాంగులకి కేటాయించారు. ఇంత మంచి ప్రభుత్వం రేవంత్ అన్న ప్రభుత్వం. మన శాఖ మార్చులు అట్టూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మరుక్షణమే మొదటి సంతకాన్ని వికలాంగుల ఆర్థికంగా ఎదగాలి, వికలాంగులు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలి అనే బలమైన సంకల్పంతో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులపై స్వయం సహాయక సంఘాలని ఏర్పరచడంపై సంతకం చేశారు. ఇలా 11,000 సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. 80,000 మంది వికలాంగులు పొదుపు చేసుకుంటా ఉన్నారు. చాలా సంఘాలకు ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందింది. గ్రేస్ పీరియడ్ పూర్తయిన మిగతా సంఘాలకు కూడా ఆర్థికంగా చేయూత రాబోతుంది. వికలాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ₹1 రాలే. గొప్ప ప్రభుత్వం కదా, ఇంతకన్నా మంచి ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంతకు ముందు ఒక స్కూటీ రావాలంటే 75% పైన వైకల్యం ఉండాలి. ఇవాళ 40% వైకల్యం ఉంటే ఏ పరికరమైన ఇస్తున్నాం ఇవాళ మనం. ఇంతకుముందు స్కూటీ రావాలంటే డిగ్రీలో పీజీలో చదువుతుండాలి. మరి ఇవాళ 10th చదివి ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా మన स्कूटी इस्तुन्न गొప్ప ప్రభుత్వం రేవంత్ అన్న ప్రభుత్వం. प्रत्येकाने योगाला नित्य जीवनशैलीचा भाग करावे असे आवाहन जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा यांनी केले. रविवारी स्थानिक रेवण गार्डनमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयुष विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते खासदार, आमदार आणि म्युनिसिपल चेअरपर्सन यांच्यासोबत उपस्थित राहिले. या प्रसंगी या प्रशिक्षणाने कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांकडून योगा आसने करून घेतली. आपल्या देशामध्ये जन्मलेला योगा आज जगभरातील सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरलेला आहे असे कलेक्टर म्हणाले. प्रत्येकाने दररोज अर्धा तास 1 तास योगाचा सराव केल्याने मानसिक ताण आणि आधुनिक जीवनशैलीच्या आजारापासून दूर राहता येते आणि आयुष्य वाढते असे आवाहन केले. विशेषतः गरोदर महिलांना योगामुळे नॉर्मल डिलिव्हरीची शक्यता वाढते आणि जन्मारे मुलंही निरोगी राहू शकतात. आरोग्य शाळा कार्यक्रमामध्ये योग प्रशिक्षणामार्फत प्रशिक्षण दिलेले आहे असे ते म्हणाले. तसेच 26 जून आंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेला नशामुक्त भारत सप्ताह कार्यक्रम भाग म्हणून या व्यसनमुक्तीसाठीही योगा खूप उपयुक्त ठरते असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या 12 दिवसांपासून जिल्ह्यात विविध शाळा आणि गावांमध्ये जनतेला योगा शिकवणाऱ्या प्रशिक्षणाचे त्यांनी विशेष आभार मानले. सध्याच्या जीवनशैलीमध्ये योगाचा समावेश करावा असे म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा म्हणाल्या. नागरिकांनी आरोग्याकडे लक्ष देऊन योगा करावा असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर ब्रह्मकुमारीच्या योगा पोस्ट अनावरण करून पाहुण्यांनी योग प्रशिक्षणाचा शाल श्रीफळ देऊन सन्मान केला. కూర్చొని వీలైనంత వరకు ఫారె స్థితి నుంచి భుజంగాసనకి నిండో శ్వాస పీలుస్తూ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ మొదటగా నోస్ట్రిల్ క్లోజ్ చేసి నెమ్మదిగా కుడి నాసేపు వదిలే ప్రయత్నం చేయాలి. 5 సెకండ్స్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ రైట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటాము. అందుకని ఒకసారి స్టమక్ చేసిన తర్వాత మీ ఫింగర్ తేనెటీగల సౌండ్ చేయాలి.
ఈ స్థిరాలన్నిటివి వైమాదిగా బ్లింక్ చేస్తూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ परमात्मा वो कहते हैं जो सदैव पीपल सिटिंग अराउंड लास्ट 1 मिनट लेके अपनी बैटरी మేడం యోగా డేకి మాకు చాలా వేలాది సంవత్సరం కంటే ముందు మన భారతదేశంలోనే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక మార్గదర్శనం అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఒక స్ఫూర్తిదాయకము. దానికి మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్నో మళ్ళీ దాంతో మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్, చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, వయోవృద్ధాలు కావచ్చు, గర్భిణీ స్త్రీలు కావచ్చు, చదివే విద్యార్థి కావచ్చు, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి ఇది పనికి వస్తాయి. కాబట్టి మనం నిరంతరంగా తప్పకుండా యోగా ఇందాక ఏవైతే కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ మరి చాలా చక్కగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా నిర్వహించారు. కాబట్టి మనం ఏవైతే కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ ఉన్నాయో నిరంతరంగా మనం అర్ధగంట కానీ 1 గంట కానీ జీవితంలో పాటిస్తే మనం లాంగివిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో లైఫ్ లాంగివిటీ బాగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ టైంలో స్ట్రెస్ ఎవరైనా కావచ్చు, స్ట్రెస్ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ ఇది చిన్న ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వాటన్నిటి నుంచి కూడా దూరం ఉండాలి అంటే, భవిష్యత్ మంచిగా ఉండాలి అంటే యోగాలో ఉన్న బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కావచ్చు, ప్రాణాయామం కావచ్చు, పోజెస్ కావచ్చు, అవి అన్నీ కూడా శారీరకంగా బాగా ఉంటుంది, మానసికంగా బాగా ఉంటుంది, ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ ఉంటాయి. అంటే ఒక బాడీకి ఒక మనిషికి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం యోగా చాలా కీలకమైన అంశం ఉంది. కాబట్టి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మన జిల్లాలో, మొత్తం రాష్ట్రంలో, మొత్తం దేశంలో కూడా మన జిల్లాలో కూడా ఈ గత 12 రోజుల నుంచి మరి చాలా వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు, గ్రామ సభ కానీ, కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఇది చాలా మేలు జరుగుతాయి. ఇందాక ఒక ఆశ చెప్పారు. ఏదైతే మనం ఈరోజు యోగా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామో, యోగా అనేది ప్రతిరోజు మన జీవితంలో ఒక భాగం కనుక చేసుకుంటే శారీరకంగాను కావచ్చు, మానసికంగాను కావచ్చు, దృఢంగా ఉండడమే కాకుండా మన యొక్క లక్ష్యాలపై ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా ఫోకస్ అనేది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇది విద్యార్థులకైతే చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మీ యొక్క ఫోకస్ అనేది మీ 25 ఏళ్ళు మీరు కష్టపడితే తర్వాత మిగతా మీ 80 ఏళ్ళలో మీ యొక్క లైఫ్ని మీరు డిసైడ్ చేసుకునే సమయం. కాబట్టి ఏ విధంగా అయితే మిగతా ఫోన్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి దయచేసి యోగాని కూడా మీ జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకోవాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ముందుగా ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం. అది ఉద్యోగం కావచ్చు, రాజకీయం కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కూడా. కాబట్టి ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ ఉండాలంటే మన కోసం మనం కనీసం ఒక రోజులో 1 అరగంట అయినా యోగాకి టైం ఇస్తే కనుక तपకుండా आरोग्य మీద కూడా శ్రద్ధ ఉంటుంది। 12व्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त आज आदिलाबाद पोलीस मुख्यालयामध्ये आयोजित योगा कार्यक्रमात जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी सहभाग घेऊन पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत योगा केला। या कार्यक्रमात सुमारे 300 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सामूहिकपणे योगासने करत होते। भारताने जगाला दिलेल्या महान या ठेव्यापैकी योगा हे एक आहे। योगामुळे मानसिक शांतीबरोबरच शारीरिक आरोग्यही सुधारते असे एसपी म्हणाले। आजच्या तरुणांनी वाईट व्यसने आणि असामाजिक कृत्यापासून दूर राहून योगा, व्यायाम आणि खेळांना दैनंदिन जीवनाचा भाग करून उच्च उद्दिष्टे साध्य करावी असे सुचवले। त्यानंतर योगा शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली आसने, प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार करण्यात आले। हो अपोजिट लेग सर, लेफ्ट लेग 5 पर्वतासन బాడీ లోపలికి గుంజాలి, బాడీ లోపలికి గుంజండి సార్। 6 మోకాలు పెట్టండి సార్, చెస్ట్ పెట్టండి సార్, ముందుకు చూస్తూ ఉండండి, చేతుల మీద బ్యాలెన్స్ ఉండాలా, హిప్ లేచి ఉండాలి। 7 వజ్రాసనం రండి సార్। 8 మళ్ళీ దెన్ ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, exhale, inhale, exhale।
పూర్తిగా అరచేతులు రెండు తలుగుతూ ఉండాలి. थँक्यू सर. सामाजिक सेवेच्या दृष्टीने प्रत्येकाने रेड क्रॉस सोसायटीचे सदस्यत्व घ्यावे असे आवाहन कलेक्टर राजश्री शहा यांनी केले. सनातन हिंदू उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार खत्री यांच्या नेतृत्वाखाली अनेकांनी रेड क्रॉस सोसायटीचे आजीव सदस्यही घेतले. तर या प्रसंगी कलेक्टर कार्यालयामध्ये त्यांना ओळखपत्रही आणि सदस्यत्व पत्र देण्यात आले. स्वतः सदस्यत्व घेऊन सुमारे 40 लोकांना रेड क्रॉस सोसायटीचे सदस्य बनवणाऱ्या प्रमोद खत्री यांचे कलेक्टरांनी विशेष अभिनंदन केले. सर మంచి ఆలోచన. హిందూ సనాతన సమితి వివిధ ఫీల్డ్స్లో మరి సేవలు కూడా చేస్తూ మళ్ళీ మన ఏవైతే ఒక సూచన ఇచ్చారో దానికి మరి ఆహ్వానించి వారు అందరూ కూడా కలిసి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీగా ఒక లైఫ్ మెంబర్షిప్గా కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇది ఒక్క పని కాదు, అన్ని రంగాలు ఇట్లా పని కావచ్చు. ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి మళ్ళీ వివిధ రకాల సంక్షేమ పథకాలు కానీ, సామాజిక సేవలు కానీ, పండుగలు కానీ అన్నిట్లో కూడా వారు కలిసి మళ్ళీ ఈ యొక్క పుణ్యం కార్యక్రమంలో కూడా వారు మాకు సపోర్ట్ చేశారు. సో నేను జస్ట్ వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ దాదాపు 40 మందికి కూడా ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ బ్రాంచ్లో మెంబర్షిప్గా కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇదే స్ఫూర్తితో మళ్ళీ మిగతా కూడా అంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలు కూడా దాంట్లో రకాల మళ్ళీ మెంబర్షిప్స్ ఉంటాయి. పేట్రోన్ కావచ్చు, వైస్ పేట్రోన్ కావచ్చు, లైఫ్ మెంబర్షిప్ కావచ్చు, అసోసియేట్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ కావచ్చు. సో నేను కూడా లైఫ్ మెంబర్షిప్గా తీసుకున్నాము, చాలామంది మా అధికారులు కూడా తీసుకున్నారు. కానీ ఇంకా కూడా ఇది ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇంకా కూడా చాలామంది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం అసోసియేట్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ అంటే అది చాలా ఓన్లీ నామినల్ ఫీ 250 రూపీస్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఒక 1000-1100 రూపీస్, పేట్రన్ వైస్ పేట్రన్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ నేను అందరికీ కోరుతున్నామో మీ ఇష్టం ప్రకారం, ఎందుకంటే రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అంటే ఎప్పుడైనా ఆపద వస్తే లేదు ఎక్కడైనా మళ్ళీ రిమోట్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా వెళ్ళి సేవ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు హిందూ సనాతన సమితి ఏ విధంగా సేవ చేస్తుంది సేమ్ అదే మాదిరిగా కూడా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కూడా సేవ చేస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. దానికి సింపుల్గా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ .cgg.gov.in ఈ యొక్క లింక్ ఉంది. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ .cgg.gov.in ఈ లింక్ కావచ్చు, లేదు మన పెనగంగా భవన్లో కూడా అక్కడ కలెక్టరేట్లో కూడా మళ్ళీ అడిషనల్ కలెక్టర్ ఛాంబర్ అవతల కూడా ఒక కౌంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో అన్ని రకాలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది మనం ఈ మాసం ఎండ్ అంటే ఈ మాసం ఎండ్ వరకు మళ్ళీ ఇది టైం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఏ విధంగా హిందూ సనాతన సమితి ప్రమోద్ గారు వారందరూ బృందం కూడా తీసుకున్నారు సేమ్ అదే విధంగా కూడా అందరూ కూడా తీసుకోవాలి. నేను యాజ్ ఆదిలాబాద్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ డిస్ట్రిక్ట్ బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్గా అందరికీ కూడా కోరుతున్నాను.
सध्याच्या धकामुकीच्या जीवनशैलीमध्ये प्रत्येकजण शारीरिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये योगा ही उत्तम जीवनशैली आहे, असे आंबेडकर संयुक्त कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अल्लुरी भूमण्णा म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त या रेग्युलर वॉकिंग टीमच्या वतीने जिल्हा केंद्रातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये योगासने करण्यात आली. दररोज किमान 30 मिनिटे योगासने आणि प्राणायाम हे शारीरिक आरोग्य सुधारण्याबरोबरच मानसिक शांती आणि एकाग्रता वाढवते, असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्राच्या आवाहनानुसार दरवर्षी 21 जून रोजी जगभरामध्ये आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा केला जातो. योग साधनेमुळे रोगप्रतिकारशक्ती ही वाढते आणि फुफ्फुसे मजबूत होणे आणि मन प्रसन्न राहणे आणि जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे असे अनेक फायदेही होतात, असे त्यांनी स्पष्टही केले. सध्याच्या जीवनशैलीमध्ये योगाचा हा समावेश करावा, असे म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांनी सुचवले. తీస్తున్నా ఇంకోటి చేతిలో ఆని ఇచ్చి బాడీ మొత్తం ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం శుభ సందర్భంగా మరి పెంటపర్తి భూషణ గారి ఆధ్వర్యంలో రెగ్యులర్ వాకింగ్ టీం ఈరోజు యోగా డేని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషం. మరి యోగా ఇవాళ ప్రపంచానికి ఒక దిక్చూసిగా నిలిచే పరిస్థితి ఉంది. మరి దేశంలో భారతదేశంలో పుట్టి యోగా కానీ ఎక్కువ కాలం బతకడానికి మరి యోగా ఒక కారణం అవుతుందని చెప్పేసి, మెడిటేషన్ ఒక కారణం అవుతుందని చెప్పేసి మరి ఇవాళ ప్రపంచంలో చాలామంది ఈవెన్ మధ్యతరగతి ప్రజలు, తర్వాత లో లిటరసీ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా మరి యోగా వైపు, మెడిటేషన్ వైపు వస్తూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. అంటే డైట్ కంటే ముఖ్యం ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా మరి యోగా అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి చాలా సంతోషం. ఈరోజు మరి ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి యోగా ఒక కారణం అని చెప్పేసి మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి యోగా కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా రెగ్యులర్ టీము అంతర్జాతీయ యోగా డేని చాలా ఘనంగా నిర్వహించాలంటే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో మరి ఈ గ్రౌండ్లో, ఈ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. మరి ఇందులో భాగస్వాములు అయినటువంటి అందరికి కూడా మరి వారి ఆరోగ్యం పట్ల ఉన్నటువంటి శ్రద్ధకు మరి अभिनंदन తెలియజేస్తూ थँक्यू. गेल्या 1.5 वर्षापासून तेलंगणासह इतर राज्यांमध्ये पशु चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा आदिलाबाद 2 टाउन पोलिसांनी शोध घेऊन पुन्हा उघड केलेला आहे, असे जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले. आदिलाबाद जिल्हा पोलीस मुख्यालयाच्या सभागृहामध्ये रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी तपशील दिले. या टोळीतील सदस्य रात्रीच्या वेळी SUV इनोवा वाहनामधील मागील सीट काढून पशूंना बेहोशीचे औषध देऊन वाहनामध्ये चढवून महाराष्ट्रातील नांदेड येथील या कत्तकळ्या घेऊन जात होते, तर अवैधरित्या मांस विकून मोठा नफा कमवत असल्याचे चौकशीमध्ये उघड झाले. तसेच जास्त व्याज घेऊन धमकावणाऱ्या आणि जातीय शिवगाळी करणाऱ्या अवैध सरकारांवर, या सावकारांवर जिल्हा पोलीस विभागाने कडक कारवाई केली. इच्चोडा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यामध्ये बाप लेक अशा 2 आरोपींना अटक करून रिमांडरवर पाठवले, असे एसपी म्हणाले. कर्ज देताना या बॉन्ड पेपर, चेक आणि प्रॉमिसर नोटीस झालेल्या आरोपीने पीडिताने कर्जाची रक्कम भरली असूनही अतिरिक्त मोठ्या प्रमाणामध्ये व्याजाची मागणी करून धमकावले. आपल्याकडील चेक आणि प्रॉमिसरी नोटीस गैरवापर करून बदनामी करीन अशी धमकी देऊन अतिरिक्त 2 लाख रुपये वसूल केले, असे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले. కొంచెం వాళ్ళ ముఖాలే కనబడతలేదు. ఒక పిటిషన్ వచ్చింది మనకి.
లాస్ట్ వీక్ ఒక బఫెలో థెఫ్ట్ కేసెస్ అయినాయి నైట్లో, ఒకటి 2 టౌన్లో, ఒకటి 1 టౌన్లో. దాని సందర్భంగా మనం ఒక టీం ఏర్పాటు చేశాము. ఆ టీం కొంతమంది అక్యూజ్డ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేసి ఆ సీసీటీవీ అన్నీ చూసి వాళ్ళకి నాందేడ్ నుంచి పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ నాందేడ్ పోలీస్ హెల్ప్ తీసుకున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ 5 అక్యూజ్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ ఇంటరోగేషన్ చేస్తే వీళ్ళు దాదాపు 13 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ వీళ్ళది. వీళ్ళు యూపీ అండ్ బాంబేలో చెందిన వాళ్ళు. ఇక్కడ నాందేడ్లో పనా తీసుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి నిర్మల్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్లో క్రైమ్ చేసేవాళ్ళు. దాదాపు వీళ్ళు మన జిల్లాలో తాంసీలో ఒక కేసు, తల్మడుగులో 3వ కేసు, ఒక జైనత్లో ఒక 1 టౌన్, ఒక 2 టౌన్. 2 టౌన్ అండ్ ఈ తాంసీ కేసు రీసెంట్ అయినాయి. 9 కేసెస్ కామారెడ్డిలో, జగిత్యాలలో ఒక కేసు, నిర్మల్లో కొన్ని 4-5 కేసులు ఒప్పుకున్నారు. వీళ్ళకి ఒక వెహికల్ మనకి దొరికింది. ఏ వెహికల్లో ఇక్కడ వచ్చారు, ఆ వెహికల్ నంబర్ ప్లేట్స్ కూడా చేంజ్ చేసి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక జైలసిన్ ఒక పేరుతో ఒక ఇంజెక్షన్ ఆ బర్రెకి లేకపోతే ఆవుకి రోడ్లో తిరిగిన వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బండిలో పెడతారు. ఆ బండిలో జస్ట్ ముందు 2 సీట్స్ ఉంటాయి, వెనుక సీట్స్ తీసి అక్కడ పెట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడే మహారాష్ట్ర వైపు వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు. వీళ్ళ టీంతో సహా మనం అక్కడ నాందేడ్లో కూడా ఇంకొక గ్యాంగ్, వీళ్ళ మెంబర్స్కి 2 గ్యాంగ్ మెంబర్స్కి పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక వెహికల్ దొరికింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా మనం కేసులో పీటీ వారెంట్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఆ చెక్ బుక్ మళ్ళీ అతను అన్నీ సైన్ చేసిండు. ఇప్పుడు దేవరావుది సైన్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ అది స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఏంటి అంటే దానిలో 4 lakhs ఇతను టీచర్ తీసుకున్నారు. ఏ రోజు శాలరీ పడుతుంది అదే రోజు ఇతను చెక్ అతని అకౌంట్కి, ఎవరైనా అక్యూజ్డ్ ఉపేందర్ ఉన్నారు అండ్ వెంకటరమణ ఉన్నారు, అదే రోజు ఇతని అకౌంట్కి పోతున్నాయి. దాదాపు 26 lakh rupees ఒక 1.5 yearలో ఒక్క పర్సన్ నుంచి ఇతను తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత అతను పిటిషన్ ఇచ్చారు. ఆ పిటిషన్లో నాకు కులం పేరులో తిట్టారు అండ్ ఇంకా డబ్బు ఎక్స్టార్షన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే నేను మీ పరువు తీసేస్తాను, చంపేస్తాను, అట్లా ఒక ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. ఆ ఫిర్యాదు బేస్ చేసి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. డిఎస్పీ అండ్ సిఐ ఆధ్వర్యంలో ఒక టీం వాళ్ళ హౌస్ సెర్చ్ చేస్తే ఈ అన్ని ఐటమ్స్ వాళ్ళ దగ్గర దొరికినాయి. దానిలో దాదాపు మనం చూస్తే దాదాపు 2 crores worth ప్రామిసరీ నోట్స్ కొంత మ్యాక్సిమం टीचर्सदी మనకి దొరికినాయి. आदिलाबाद शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या ATC मध्ये विविध अभ्यासक्रमाची प्रवेश अर्ज मागवत आहे असे प्राचार्य श्रीनिवास म्हणाले. केंद्रात एकूण 6 अभ्यासक्रम आणि 172 जागा उपलब्ध आहे. या महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया ही सुरू राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले. ATC अभ्यासक्रमांना बाजारामध्ये चांगली मागणीही आहे. उज्ज्वल भविष्यासाठी उमेदवारांना या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. మొదటి విడత అప్లికేషన్స్కి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఈ నెల 30 తేదీ వరకు చివరిగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇందులో ATC కోర్సులు, ITI కోర్సులు ఉన్నవి. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి 10వ తరగతి పాస్ అయిన విద్యార్థులు తమ అర్హత ప్రకారంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ATC కోర్సులు ఏమంటే 6 ATC కోర్సులు ఉన్నాయి. ఒకటి 3 2 సంవత్సరాల కోర్సులు, 3 1 సంవత్సరం కోర్సు. 2 సంవత్సరాల కోర్సు ఏమంటే వర్చువల్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్స్, ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్, అది SSC క్వాలిఫికేషన్, 2 years కోర్సు, 24 సీట్లు ఉంటాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ టెక్నీషియన్, ఇది SSC పాస్, 1 year కోర్సు, 20 సీట్లు. అలాగే CNC మిషన్ టెక్నీషియన్, SSC పాస్, 2 years కోర్సు, 24 సీట్స్. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అండ్ ఆటోమేషన్, ఈ క్వాలిఫికేషన్ SSC, 1 year కోర్సు, 40 సీట్స్. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్స్ అండ్ డిజిటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నీషియన్, SSC పాస్, 1 year కోర్సు, 40 సీట్స్. అలాగే మెకానిక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, దీనికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ SSC పాస్ ఉండాలి. అలాగే 2 years కోర్స్ ఇది. అలాగే సీట్స్ వచ్చేసి 24. సంవత్సరంలో ATCలో మొత్తము 172 సీట్లు ఉన్నవి. ఆ సీట్లకి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి 10th క్లాस क्वालिफिकेशनతో अप्लाय చేసుకోవచ్చు. बोरज मंडळातील हत्तीघाट परिसरामध्ये औद्योगिक पार्क उभारण्याचे आम्ही स्वागत करतो असे हत्तीघाट वाघकरी ईश्वर कुमार म्हणाले. रविवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने एकरी 15 लाख रुपये न देता 40 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच स्थानिक तरुणांचा औद्योगिक पार्कमध्ये रोजगार आणि उपजीविकेची संधी मिळाव्या यासाठी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावे अशीही मागणी त्यांनी केली. ఎకరానికి 15 లక్షల ఎకరానికి 15 లక్షల. నా పేరు తలాండి ఈశ్వర్ కుమార్ అండి. మాది పెన్గంగా నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి మాది హత్తిగాడ్ గ్రామము. అంటే ఆర్డీఓ గారు అంటే 15 లక్షల ఎకరం అని చెప్పినప్పుడు మేము అంటే రైతుల తరఫు నుంచి అది కాదు, అది వాస్తవం కాదు, రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుంది. రైతులు వంశపారంపర్యం ఎన్నో తరాల నుంచి అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసి సాగు చేసినటువంటి భూములు కోల్పోతున్న సందర్భంలో వాళ్ళకు తీరని లోటు ఉంది, తీరని బాధ ఉంది. కాబట్టి రైతుల యొక్క మనోవేదన, రైతుల యొక్క బాధ, రైతుల మనోభావాలు అంటే అర్థం చేసుకొని తప్పకుండా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అంటే రైతులకు ఎకరానికి 40 లక్షల ఎకరం నష్టపరిహారం చెల్లించి స్థానిక యువత అంటే ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, బోరజ్ మండల్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గూడ, రాంపూర్, హత్తిగాడ్, గిమ్మ, కోర్టా, మజ్రా ఈ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి యువతకు అంటే నిరుద్యోగ యువతకు తప్పకుండా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో అందులో వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగము, తర్వాత జిల్లా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన అధికారులకు, ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, తర్వాత అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, సామాజిక సంస్థలు, ప్రజలు అందరి తరపు నుంచి, రైతుల తరపు నుంచి నేను ఈ మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నా అంతే తప్ప ఇది ఏ పార్టీకి సంబంధించింది కాదు, లేకపోతే ఇది దేనికి సంబంధించింది కాదు. కాబట్టి దయచేసి మా యొక్క విన్నపాన్ని పెంచి అంటే పెన్గంగా నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజల యొక్క రైతుల యొక్క విన్నపాన్ని మన్నించి ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టరు, తర్వాత రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు మా యొక్క సమస్యను అంటే మా యొక్క మనోవేదనను, మా యొక్క అభిప్రాయాన్ని, రైతుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలిపి ఎకరానికి 40 లక్షలు ఇచ్చేటట్టుగా నష్టపరిహారం చెల్లించి భూసేకరణ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను विज्ञप्ती చేస్తా ఉన్నా. निर्मल शहरातील आंबेडकर भवनमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा सोहळा रविवारी सकाळी मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला. योगा प्रशिक्षकांनी प्रत्येक योगासनाचा उपयोग सांगून कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांकडून विविध प्रकारची योगासने करून घेतली. आज संपूर्ण जग योगाचा सराव करत आहे. नागरिकांनी नित्य जीवनामध्ये योगाचा समावेश करावा असे आवाहन त्यांनी केले. योग साधने अनेक जुनाट आजारही बरे होतात. योगाने शारीरिक आणि मानसिक प्रसन्नता मिळते असे स्पष्टही केले. दररोज थोडा वेळ योगासाठी दिल्याने कोणताही आजार होत नाही असे सांगण्यात आले. బీపీ ఉన్న వాళ్ళు, హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళు, వడ్డీగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయండి, అలా తిరగడం. రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు, తల తిరగడం ఉన్న వాళ్ళు ఇది చేయకండి. ఇప్పుడు బ్యాక్, లెఫ్ట్, సెంటర్ ఒక 2 రొటేషన్స్ చాలు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే సప్లై డాక్స్ అన్నీ కూడా మెడ నుంచి మాత్రమే పాస్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే మెడ ద్వారా మాత్రమే ప్రయాణిస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఆ వేగాలన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి. అందుకోసమని ఫస్ట్ మూవ్ చేస్తున్నాం. అది కాకుండా మన నెట్లో వెయ్యి 3 4 ఇప్పుడు రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ 1 2 3 ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ 3 రౌండ్స్ చదువుతాయి. యాంటీ క్లాక్ बेला मंडळ उपसरपंच फोमच्या कार्यकारिणीच्या रविवारी स्थानिक राम मंदिरामध्ये बिनविरोध निवड करण्यात आली. अध्यक्षपदी ठाकरे सागर, उपाध्यक्षपदी पुरुषोत्तम साखरकार आणि खजिनदारपदी दीपक गौड यांची बिनविरोधी निवड करण्यात आली. निवडून आलेल्या समिती सदस्यांचा उपसरपंचांनी एकत्र येऊन सत्कार केला. आपल्यावर विश्वास ठेवून अध्यक्ष म्हणून निवड केल्याबद्दल ठाकरे सागर
यांनी सर्वांचे आभार मानले. सरपंचप्रमाणेच उपसरपंचही सर्व प्रकारे गावाच्या विकासामध्ये मदत करत आहे, परंतु सरपंचांना मिळणारा मान उपसरपंचांनाही मिळावा अशी आमची इच्छा आहे असे सांगितले. तेलंगणा राज्य सरकार सरपंचांना दरमहा 5,000 रुपये मानधन देत असे, तसे आम्हालाही द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. लवकरच समिती सदस्यांसोबत हैदराबादमध्ये सीएम रेवंत रेड्डी यांच्याकडे आमच्या समस्या मांडू असे सांगण्यात आले. బేలా మండల కేంద్రంలో రామ మందిరంలో బేలా మండల 31 మంది ఉప సర్పంచ్లు అందరం కలిసి ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దేనికోసం అంటే అందరం కలిసి ఒక కమిటీ తయారు చేద్దామని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ కమిటీ తయారు చేయడం జరిగింది. నాకు 31 మంది ఉప సర్పంచ్లు అందరూ కలిసి అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీని అలాగే ఉపాధ్యక్ష పదవి మా పురుషోత్తం సాగర్ గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ మా దీపక్ అన్న గారికి ఇవ్వడం, మా ఉప సర్పంచ్లు అందరూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ మాకు ఈరోజు పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మాకు ఇచ్చిన పదవికి ఏ విధంగా మేము వాళ్ళకు సహకరించాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళతో పాటు తోడ్పడుతూ పనిచేయాలని మేము ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. ఈ ఉప సర్పంచ్లకు ఎందుకంటే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఉప సర్పంచ్లు కీలక పాత్ర ఉంది. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఉప సర్పంచ్ ఎలాగో పనిచేస్తున్నారో సేమ్ అలాగే ఉప సర్పంచ్లు కూడా సేమ్ పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఉప సర్పంచ్లకు ఏమంటే ఉంచకపోవడం ఇది చాలా బాధాకరం. సర్పంచ్లకు ఎలా అయితే వాళ్ళు అన్నిట్లో ముందుంచుతున్నారో మా ఉప సర్పంచ్లు కూడా అలాగే ముందుంచాలని మేము అందుకే ఈరోజు కమిటీ తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ 20వ తారీఖు నాడు మేము హైదరాబాద్కు మా ఉప సర్పంచ్ల మా హక్కుల గురించి మేము 20వ తారీఖు నాడు వెళ్ళాలని మాకు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. మా ఉప సర్పంచ్ల హక్కులు, మా సర్పంచ్లకు ఎలా అయితే వేతనం వస్తుందో గౌరవ వేతనం మాకు కూడా ఉప సర్పంచ్లకు 5,000 गौरव वेतन ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి అడగడం 20వ తారీఖు నాడు అందరం హైదరాబాద్కు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. जिल्ह्यातील अनेक खाजगी रुग्णालये गरज नसतानाही उपचार करून रुग्णाची लूट करत आहे असा आरोप सीपीएम जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी केला. रविवारी ते पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत कार्यालयामध्ये माध्यमांशी बोलले. शासकीय रिम्स आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात काम करत असताना काही डॉक्टर खाजगी दवाखाने चालवत आहे. जिल्ह्यामध्ये मेडिकल माफिया सुरू आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. कायदा सर्वांसाठीच एक आहे, तर या सर्वांची तात्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली. కానీ సూపర్ స్పెషాలిటీలో వైద్యులుగా పనిచేస్తూ ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు నర్సింగ్ హోమ్లు నడుపుతూ ఉన్నారు. రిమ్స్కి వెళ్తేనేమో సరిగ్గా పట్టించుకోరు, మళ్ళీ రెఫర్ చేసేది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు రెఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇదంతా చూసినప్పుడు ఒక మెడికల్ మాఫియాగా ఆదిలాబాద్లో తయారయ్యి ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు, పేదవాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టే పని చేయడం మంచిది కాదు. ఇట్లాంటి ఆరోపణలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారిని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. వెంటనే వీరి మీద విచారణ కమిటీని వేసి విచారణ జరిపి, ఒక మాట చెప్పాలంటే కంప్లైంట్ వచ్చిన వెంటనే ముందు ఆసుపత్రిని సీజ్ చేయాలి. కానీ ఇప్పటిదాకా ఆసుపత్రిని సీజ్ కూడా చేయలేదు, మరి అరెస్టులు చేయలేదు, బాధితురానికి న్యాయం జరగట్లేదు. దాదాపు 10-12 రోజుల నుంచి ఇదే తతంగం కొనసాగుతూ ఉన్నది. చట్టం అనేది పేదవాళ్ళకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఒకటే రకంగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండాలి. కానీ పెద్దోళ్ళకు చుట్టంలాగా వ్యవహరించడం అనేది మంచిది కాదు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో పేద ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వదు. కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు మీరు వెంటనే స్పందించి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాము. లేదంటే దళిత సంఘాలు ఏవైతే ఆందోళనలు చేస్తూ ఉన్నారో ఆ ఆందోళనలు ఉధృతం అవుతూ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఉధృతం అయితే వారి పోరాటానికి అన్ని వేళలా सीपीएम पार्टी अंडगा निलबడుతుందని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పారు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या मोठ्या उत्सवामध्ये सोहळा, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि जनता योगासने करणार आहे. आदिलाबादमध्ये नीट परीक्षा शांततेत पार पडली. विद्यार्थी तासभर आधीच केंद्रावर दाखल.
गरिबांच्या कल्याणासाठी सरकार प्रयत्नशील. अध्यक्ष आदिलाबादमध्ये झालेल्या आत्मीय मेळाव्यामध्ये मुक्तीने विरय्या सहभागी. पशु तस्करी आणि जास्त व्याजाचा प्रकरणामध्ये अनेकांची अटक. पत्रकार परिषदेमध्ये SP अखिल महाजन यांनी दिली माहिती. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.